Hello. Namaste. Welcome to DT Studio. DT Studio is organized by the Director of Technical Education in Karnataka, Bengaluru. As per the course prescribed by the Board of Technical Examinations for final year civil engineering students, that is 5th semester students, there is a course called Design of Reinforced Cement Concrete. Reinforced cement concrete. Now today I am discussing about the subject, that is the course. The course is Design of Reinforced Cement Concrete Structures. Now in the previous classes, now this is the 11th class. In the previous 10 classes, elaborately we have discussed about the reinforced cement concrete structures like bridges, buildings, flyovers, dams, etc. etc. The RCC, reinforced cement concrete, is the material, that is concrete, is the one material which is being used all over the world next to water. That is the second consumed material in the world is concrete. Now therefore, the concrete is most important material. Let us know how to design, how to make use of the, effectively how can we make use of this material. Now in this subject, now we have discussed in length in the previous classes. In length we have discussed about the material which are being used in the design of reinforced cement concrete, RCC, and the subject which is the concrete and steel codes of practice. Now we have discussed about it, and also design philosophies, the different methods, the various methods of design methods. That is, the various methods of design methods means, that is the working stress method, then ultimate stress method, and also limit state method. In one class, elaborately we have discussed about it. And also, elaborately we have discussed about the limit state method and limit state of collapse, that is, and the serviceability. The limit state of collapse in flexure, the assumptions. Now during the design, the various assumptions we have made, that is the code IS 456-2000 specifies, that is the assumptions made in the design of this subject, in the design of the RCC elements. Now we have discussed about this, is it not? Limit state of collapse and then stress block analysis. In the last class, we have discussed about the stress block analysis. Now today I am concentrating on the depth of neutral axis, singly reinforced and doubly reinforced beams. Now today I am concentrating on the depth of neutral axis and the balanced over reinforced, under reinforced beam sections. Now today I am concentrating on this. Now the singly reinforced beam and doubly reinforced beam will be discussed after that is the balanced section, over reinforced and under reinforced sections. Therefore, the depth of neutral axis. Now today we will discuss about the depth of the neutral axis. Is it not? Now before commencement of the subject, the designer should know about the stability of the structure and the strength required for the particular subject, depending upon the usage of that structure and serviceability, its life. Is it not? Now today, what we are doing, we are designing the structure for a particular period. ಮೊದಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡದು 100 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Is it not? And the most important thing is money. Is it not? The money, and also that is aesthetic. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. Is it not? ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಲೆಟ್ us know about it. And the basic materials, it is a RCC structure. RCC is a composite material made out of steel and concrete. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ IS 456/2000 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಇದೊಂದು ಟೂಲು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೈಡ್. ಇದನ್ನ therefore ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ IS 456/2000. ಇದನ್ನ the design strength of materials. The design strength of materials ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ material strength ಇದನ್ನ ಈ material strength ಗೆ based on the material, steel ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. Now based on the material we will consider the partial safety factor. ಇದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಟನ್ 10 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಅಥವಾ 100 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, the factor of safety may be 2, maybe 3, 3, like 2, 3, 4, depending upon the type of the importance of that structure. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have introduced the partial safety factor. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1.5. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 1.5 ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sometimes it may not be under our control. It is under the control of the people, those who are working at site. That is unskilled people. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ there are so many uncertainties involved. There are so many uncertainties involved. Now therefore ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ನಾವು ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. R&D ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ 1.15. ಇದನ್ನ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 0.87 into FY ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ 0.446 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ 0.446 FCK ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಡಿಸೈನ್
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, is it not? That factor is called load factor. That is partial safety factor appropriate to the nature of the material, is it not? ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೈವ್ ಲೋಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1.5, is it not? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಲೋಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸೈನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಲೋಡು, ವಿಂಡ್ ಲೋಡು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ 875 ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಲೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. This again is IS 4/6. And ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀವಿ, ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಫರ್ದರ್ in the design again. Not only the material of the beam is stressed within the beam perfectly homogeneous and isotropic, and stressed within the elastic limit and obeys the Hooke's law. Isn't that? The transverse section which was plane before bending will remain plane after bending. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್, ಈ beam layer, the beam is made out of number of layers. Isn't that? All the layers are independent to either expand or contract. Isn't that? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. Isn't that? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IS 456 ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. You please note, now in the design it is very essential. ಈ assumptions ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ assumptions ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ RCC ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. It is the strain diagram for the given beam section. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ reinforcement ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ. This is the concrete zone and this is the steel zone. ಇಲ್ಲಿ concrete is strong in resisting the compressive forces. Steel is strong in resisting that is tensile forces. Isn't that? ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Isn't that? Because the steel is strong in resisting the tensile forces. Isn't that? Therefore, you please note the plane section. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ the section is plane, bending before and even after bending remains plane. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ assumption, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken at 0.0035 in bending under flexure condition. The maximum ಇಲ್ಲಿ highest ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.0035. And also you need to recognize ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಝೀರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ 0 to 0.002 ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0.00 ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನ್ 0.0035 ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕರ್ವ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕರ್ವ್. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು 100-200 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ಕರ್ವ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ FCK. ಇದು ನಾಟ್ FCK ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿಫೈ, ನಮ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ by dividing the partial safety factor. It is divided by partial safety factor, then you will get 0.67 FCK. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ, ಇದು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 1.5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.5. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0.446 FCK ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ you please note, the stress block is parabolic up to strain 0.002 and the rectangle up to the strain of 0.0035. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ನಾವು therefore ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ. ಇದು that is the stress block. ಇದು ನಾವು assumption ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. The strength of concrete in tension shall be ignored. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ is subjected to tension. ಇದು ದಿಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಲೇಯರ್, ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಝೋನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಇದು ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ sometimes we call this as cracked section theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. And please note this portion here below, ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, we neglect it, ignored. Now please remember this. And the design stresses of the reinforcement are derived from the representative stress strain curves as shown in figure 23A and B of IS 456-2000 for the type of steel used using the partial safety factor is not as 1.15. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕರ್ವ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ IS 456 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಕರ್ವ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮಾಡಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this characteristic strength of steel is divided by 1.15. Then we are going to get that is 0.875. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0.02. ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0.02? ಇದು 0.2% ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ 0.2% ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುವಾಗ
0.02 ಪ್ಲಸ್ Fy by Es ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore the strain, corresponding strain will be like this. ಇದು 0.002 plus 0.87 Fy by Es. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, Fy by Es ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ 0.002 ಇದೆ, 0.002 ಇದೆ. ಈ Fy by Es ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸಾರಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ Young's modulus is equal to stress divided by strain, isn't it? Therefore, strain is equal to Young's stress divided by Young's modulus, isn't it? Alva, strain ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, isn't it? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು, isn't it? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಅಗೈನ್, ನಾನೊಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇದು ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಈ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? Stress in neutral axis is equal to 0, isn't it? ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. therefore it is subjected to, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ is subjected to compressive force. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ಗಳು subjected to what? Tension. therefore ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? isn't it? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಷನ್, therefore ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ XU ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore this is XU. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ನಾಟ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2/3 ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ X2 into B. ಇದು ನಾಟ್. ಅದೇ ತರ ಇದು 0.446 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ C1 ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ C2 ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ this is we have calculated the centroid. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದೆರಡು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ C1 plus C2 ಇದು C1 plus C2. in the similar manner ಇಲ್ಲಿ that is along the compression the material which is resisting the compression, that is steel. ಆ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು
that is along the steel reinforcement. This is tensile force. This is not. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುವಂತ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಟಿ is the tensile force in the steel. This is not. Therefore, the distance between the compulsive force and the tensile force is called the lever arm. This is called the lever arm. This is not distance. ಯಾವುದು ಈ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾಟ್ ಯಾವ ನೀವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The distance between that is compressive force and the tensile force is called the lever arm. This is not lever arm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್, compressive force is like this and tensile force is in this direction. This is not. Now therefore, now please note the distance between these two is called the lever arm. And ಈ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಗೆ 0.42 x2 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ 0.42 x2 ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.42 x2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ 0.42 x2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ see, this is the tensile force and this is the compressive force. ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ C is equal to 0.36 FCKB into XU. In the similar manner, that is tensile force is equal to T is equal to 0.87 FO into AST, area of steel. This is not area of steel multiplied by strength of steel. Usually ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು 415 ಇರ್ಬೋದು, 450 ಇರ್ಬೋದು, 500 ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the steel strength. Is not. And then moment of resistance. Is not. Moment of resistance in compression. Is not. MR, moment of resistance. C into lever arm. C multiplied by lever arm. Nodi ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. That is compressive force multiplied by the distance between the two forces. It is lever arm. This is how we can calculate the moment of resistance in compression. Similarly, moment of resistance in tension is equal to that is tensile force multiplied by lever arm. Is not. Now this is how ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Is not. Now today we will discuss about the limiting depth of the neutral axis. ಈಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Zero stress axis. There is no expansion or no contraction. Expansion ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, contraction ಇಲ್ಲ. That is the neutral axis. Is not. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Now let us consider ಇದೊಂದು beam section consider ಮಾಡುವ. And also remember that we are discussing ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ singly reinforced beam ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Because we have not discussed anything that is tension at the top above the neutral axis. Now we are our compression steel, we are not discussing about it. Now ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. Is not. Therefore it is now we are discussing about the singly reinforced sections. Is not. Singly reinforced. Is not. Singly reinforced ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ purely compression is taken by the concrete and purely
tension is taken by the steel. Is it not? Now therefore now the beam consider on the beam section consider ಮಾಡೋಣ. ಈ beam section consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ depth effective depth ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is D. Is it not? Top layer ಇಂದ centroid steel center ವರೆಗೆ ಇದು effective depth. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು breadth of the beam ಆಗ್ತದೆ. Is it not? Now let us plot the strain diagram for this. Strain diagram plot ಮಾಡಿದ್ರೆ that is extreme fiber ಅಲ್ಲಿ extreme fiber ಅಲ್ಲಿ that is concrete fiber ಇಲ್ಲಿ extreme fiber ಅಲ್ಲಿ strain ಎಷ್ಟು 0.0035 ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Is it not? And strain diagram now at the bottom, is it not? At the bottom ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is ಇದು strain in compression, this is strain in tension. Is it not? ನಮ್ಮ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಹಿಂಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾವು. Is it not? Now this is the strain in tension, that is strain in compression. This is strain diagram. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ when you reach this point there is no compression or there is no tension, that is neutral axis. Is it not? That is the neutral axis depth. We will call this as neutral axis depth. ಈಗ limiting depth of neutral axis. Limiting depth of neutral axis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ maximum depth. What is the limiting depth of neutral axis? The maximum depth of neutral axis. Is it not? That is ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ maximum depth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That itself is the limiting depth. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now please note here that is limiting depth xu max or is equal to xu limit. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು xu ಲಿಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ what is this distance ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ d minus xu ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. Is it not? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ d ಆಗುತ್ತೆ. This is the depth d, effective depth d, and from here to here it is xu limit. Therefore ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ, is it not? ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ d minus xu ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. Is it not? Now this is the now from similar triangles. Now you see, now consider the similar triangles. 0.0035 divided by xu limit ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Is it not? This is one triangle, this is another triangle, that is similar triangle. Is it not? And the strain at the intention is this much. Now we will take this 0.002 plus 0.87 into Fy divided by Es. Is it not? And the depth is, that is this depth ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, that is d minus xu limit. Is it not? And ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ. when it come down it is the denominator, and when you send this it will go to the numerator. Therefore ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now please consider take this as small d ಇದೆ d minus xu by xu limit. Is it not? Xu limit d minus xu, and then ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Is it not? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ. Now therefore now after simplification ಮಾಡಿದ ನಂತರ d by xu limit is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ d minus, is it not? minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. d minus d divided by xu limit minus, that is xu limit divided by xu limit ಆಗ್ತದೆ. therefore minus d divided by xu limit minus 1 ಆಗ್ತದೆ. is it not? ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬಲಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ನಾಟ್. Now therefore, now XU limit is equal to, now after simplification, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now this is the outcome. XU limit is equal to 700 divided by 1100 plus 0.87 FY into D, isn't that? Is equal to, that is K into D. Now ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು, now this is ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ you just ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು when you consider this beam, ಈ beam ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, beam ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಪ್ತ್ D is constant. ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ we have decided. B is also decided. ಇದು B ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ XU ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ 250 FE 250 ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೀವು FE 4.5 ತಗೊಳ್ಬಹುದು, FE 450 ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 500 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. therefore ನಾವು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ XU ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ನಮ್ದು ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. therefore ಇದನ್ನ is equal to K into D. ಇದು ನಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ K ಅಂತ? ಈ K ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ K ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾಟ್. ಇದು ಯಾವುದು? K is equal to this factor K into D, K multiplied by D. Now therefore ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, FE 250 ಆದ್ರೆ 0.53 D, and FE 415 ಆದ್ರೆ 0.48 D, and FE 500 ಆದ್ರೆ 0.46 D. ನಾವು therefore ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು XU ಲಿಮಿಟ್ ಅದುವೇ XU ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. XU ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಿ. Okay, I think you understood this better. Now we will go to the next slide. We'll see what is there in the next slide. Okay. Now type of sections. We'll discuss about these types of sections. ಯಾವ sections ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ types of sections ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is balanced section, then under reinforced section, over reinforced section. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ thorough knowledge ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ therefore now please concentrate on this, understand this. Now again let us consider the beam. ಇದನ್ನ ಅದೇ beam section ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಪ್ತ್ ಅದೇ ಇದೆ, effective depth, and the breadth is B. ಇದನ್ನ the breadth is B, the depth is effective depth. Now let us plot the strain diagram. Strain diagram ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ strain diagram ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now please remember above the neutral axis, the material ನಮ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಬಿಲೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. above the neutral axis ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, below the neutral axis ಏನಿರ್ತದೆ? ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. above the neutral axis ಏನು ನಮ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. this is the analysis theory behind the design. And please note here, now ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ resisted by the concrete. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಲೋ ಏನಿದೆ? tensile force ಇದೆ. Tensile force is resisted by what? Steel, isn't it? And this is the neutral axis. Depth XU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ neutral axis, isn't it? Now we'll see ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
stress in concrete, is it not? Stress in concrete greater than or equal to sigma c permissible. Sigma c permissible ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, is it not? ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sigma c, that is sigma c means that is the stress in concrete, is it not? Stress in concrete ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ greater than or equal to ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, is it not? ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, is it not? That is, and similarly at the bottom here tensile force ಅಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ is it not? Tensile steel in tension, that is the stress in tensile, the stress in steel is greater than or equal to sigma t permissible. Permissible ವರೆಗೆ, permissible ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.87 into fy, 0.87 multiplied by fy is permissible ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, is it not? ನಾವು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು xu neutralizes depth, xu neutralizes depth is maximum. ಎರಡು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, is it not? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎರಡು ಸಹ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, is it not? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಚಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಬೀಮ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬೀಮ್ ಈ ತರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್, is it not? ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ therefore xu is equal to xu limit, xu is equal to limit, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ, xu is equal to xu limit. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, is it not? ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, xu ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ xu ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ, xu ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ xu ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ? ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, is it not? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ, is it not? therefore ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ is greater than or equal to sigma t permissible, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, is it not? ಇದೇನೋ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್, is it not? ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇನದು 0.87 fy, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, is it not? whereas here sigma c is less than. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ರೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ನಾವು whereas here ಸ್ಟೀಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್, is it not? ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇದು ಈ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. whereas
Steel has reached, isn't that? Steel reach ಆಗಿದೆ. Therefore, ಈಗ X2 ಏನಾಯ್ತು? Less than X2 limit ಆಯ್ತು, isn't that? Less than X2 limit ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is achieved by providing limited amount of steel reinforcement, isn't that? Limited amount ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು, isn't that? ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, isn't that? Therefore, it is achieved by providing limited amount. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, isn't that? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. That is how we are. Sometimes this happens, isn't that? Now let us understand about it. Therefore, ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, by providing minimum, that is limited amount of steel reinforcement, isn't it? Therefore, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, isn't it? Whereas the concrete ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, isn't it? Concrete ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, therefore steel will fail first, isn't it? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, isn't it? Therefore, X2 is less than X2 limit. This can be achieved by providing limited amount of steel reinforcement. Steel will fail first, isn't it? ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮುರಿದಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ? ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್, isn't it? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, isn't it? ಈಲ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರಾಕ್ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಏನೋ ಕ್ರಾಕ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಟ್, isn't it? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್. ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ರಾಕ್ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಫುಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, isn't it? ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ತಿಳಿತಾ? Therefore, ಅದನ್ನ